आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती उदयनाथ स्वाई। मुख्य संवाद गुजरातर अहमदाबाद रे एयर इंडियार यात्रीवाही विमान दुर्घटनाग्रस्त। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं ब्रिटेन प्रधानमंत्री शोक प्रकाश। जारी रही रिलीफ उद्धार कार्य। रेलवे पक्षर अहमदाबाद चलाचल कर स्वतंत्र ट्रेन। गुजरात सरकार पक्षर आरंभ है डीएनए परीक्षा व्यवस्था। आज शेष होछि विकसित कृषि संकल्प अभियान। ईरान आक्रमणर जवाब देवाकू प्रस्तुत बोली कहिला इजराइल। एवं आईसीसी क्रिकेट विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनाल रे ऑस्ट्रेलिया दक्षिण आफ्रिका विपक्ष प्रथम इनिंग्स रे 74 रन रे अग्रणी। गुजरातर अहमदाबाद विमानबंदर निकटस्थ मेघानीनगर अंचल में लंडन जाउथिबा एयर इंडियार एक यात्रीवाही विमान दुर्घटनाग्रस्त होइछि। सेही विमान रे 242 जन यात्री यात्रा करुथिले। यात्री मानक मध्यरु 169 जन भारतीय नागरिक, 53 जन ब्रिटिश, 7 जन पोर्तुगीज एवं जड़े कानाडा नागरिक रहिछन्ति। एयर इंडियार AI-171 विमान अहमदाबाद लंडन अभिमुखे यात्रा करुथिला। दुर्घटना पर आहत मानक निकटस्थ हस्पिटाल को चिकित्सा पई भर्ती करा जायछि। बेसामरिक विमान चलाचल मंत्रालय पक्षर एक कार्यक्षम नियंत्रण कक्ष सक्रिय करा जायछि। एही नियंत्रण कक्षर जोगाजोग नंबरटी होछि 0112462083 एवं 9650391859। मंत्रालय कहिछि समस्त प्रभावितों को सहायता जोगाई देवा पई मंत्रालय प्रतिश्रुतिबद्ध। यात्री मानक सहायता पई अहमदाबाद विमान बंदर में एक हेल्पलाइन नंबर स्थापन करा जायछि। सेही नंबर हेउछि 9974111327। अधिक सूचना पई एयर इंडिया पक्षर आउ एक हॉटलाइन नंबर 180056914444 जारी करा जायछि। एयर इंडिया विमान दुर्घटना पर विमान दुर्घटना तदंत ब्यूरोर महानिर्देशकों समेत एक दल अहमदाबाद अभिमुखे यात्रा करुछन्ति। दुर्घटनार सूचना मिलवा पर दुर्घटनास्थल को अग्निशम एवं पुलिस बाहिनी को घटनास्थल को पठा जायछि। 3टी जातीय विपर्यय परिचालना बाहिनीर 90 जन कर्मचारी को गांधीनगर दुर्घटनास्थल को पठा जायछि। भदोदरारू आउ 3टी एनडीआरएफ दल को सेठाकू स्थानांतर करा जायछि। आहत मानक अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल को स्थानांतर करा जायछि। दुर्घटनार कारण जानिबा पई तदंत जारी रहिछि। उद्धार एवं रिलीफ कार्य को सहज करिया पई दुर्घटनास्थल को संजोग करुथिबा समस्त रास्ता को सील करा जायछि। अहमदाबाद घटिथिबा दुखद विमान दुर्घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शोक व्यक्त करिसेंति। सामाजिक गणमाध्यम पोस्टरे राष्ट्रपति कहिसेंति यह एक हृदय विदारक विपर्यय। तांकर चिंताधारा एवं प्रार्थना प्रभावित लोकों सह रहिछि। राष्ट्रपति कहिसेंति एही अवर्णनीय दुख मुहूर्त में देश पीड़ित मानक सहित छिड़ा होइछि। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ विमान दुर्घटना रे शोक प्रकाश करने सह सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट कर कहिसेंति एही दुखर मुहूर्त में देश प्रभावित लोकों सह ऐक्यबद्ध होई छिड़ा होइछि। उपराष्ट्रपति प्रभावित मानक पई प्रार्थना करिसेंति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विमान दुर्घटना को हृदय विदारक बोली कहिबा सह प्रभावित लोकों सहायता जोगाई देवा पई कार्य करुथिबा मंत्री कर्तृपक्षों सह से जोगाजोग अछंती बोली कहिसेंति। एही दुखद समय रे प्रभावित समस्तଙ୍କ प्रति तांकर समवेदना रहिछि बोली प्रधानमंत्री कहिसेंति। प्रधानमंत्री विमान दुर्घटना संपर्क में स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह और बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री राममोहन नायडू को अहमदाबाद जावाई कहिसेंति। विमान दुर्घटना रे प्रभावित लोकों को तुरंत समस्त संभाव्य सहायता जोगाइबा निश्चित करने को से निर्देश देइछन्ति। बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री श्री नायडू कहिसेंति तांको मंत्रालय परिस्थिति उपर कड़ा नजर रखिछि एवं समस्त विमान चलाचल एवं जरूरीकालीन सहायता प्रदान करुथिबा संस्थागुड़िक तुरंत एवं समन्वित कार्यानुष्ठान ग्रहण करने को निर्देश देइछि। स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह घटना विषय में गुजरात मुख्यमंत्री और राज्य गृहमंत्री सह कथा होइछन्ति। गुजरात मुख्यमंत्री कहिसेंति आहत मानक डाक्तरखाना को परिवहन पर एक ग्रीन कॉरिडोर व्यवस्था करने और प्राथमिकता भित्तिरे समस्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराइबा निर्देश दिया जाइछि। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा अहमदाबाद विमान दुर्घटना रे दुख प्रकाश करने सह गुजरात स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल प्रभावित चिकित्सा सहायता और रिलीफ कार्य विषय में पचारि बुझिछन्ति। अहमदाबाद मर्मन्तुद विमान दुर्घटना रे शोक प्रकाश करी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एही दुखद समय रे विमानर समस्त यात्री कर्मचारी और सेमानक परिवार वर्गों प्रति समवेदना जणाइबा सह महाप्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ निकट में प्रभावित मानकर शीघ्र आरोग्य कामना करिसेंति।
ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବ୍ରିଟେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିର୍ ଷ୍ଟାରମର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଷ୍ଟାରମର କହିଛନ୍ତି, ଅନେକ ବ୍ରିଟିଶ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଥିବା ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମବେଦନା ରହିଛି। ଗୁଜରାଟରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ 2ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଆଉ ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିବ ବୋଲି ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ରିଟିଶ ହାଇକମିଶନର ଏକ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ବ୍ରିଟିଶ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ 442070085000 ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୁଜରାଟ ସରକାର ଅହମ୍ମଦାବାଦର ବିଜେ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ DNA ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଛନ୍ତି। ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ନିକଟତମ ବ୍ୟକ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନମୁନା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚାଲିଥିବା ବିଶାଳ ପ୍ରାକ୍ ଖରିଫ ଅଭିଯାନ ବିକଶିତ କୃଷି ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନ ଆଜି ଶେଷ ହେଉଛି। ଏହି ଅଭିଯାନ କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନିମୟ କରାଇବାରେ ବିକଶିତ କୃଷି ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଛି। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ କାନାଡା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କ କାର୍ନିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସାକ୍ଷାତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଏବଂ ବୈଶ୍ୱିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମତ ବିନିମୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ କାନାଡା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଏବଂ କାନାଡା ସାଧାରଣ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ଆଇନର ଶାସନ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଆଜି ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନ୍ଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ଲଢ଼େଇରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଭାରତ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗିତାର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏଭରେଷ୍ଟ ଶିଖର ଆରୋହଣ କରିଥିବା ଜାତୀୟ ସମର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବାହିନୀର କ୍ୟାଡେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏଭରେଷ୍ଟ ଶିଖରକୁ କ୍ୟାଡେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଏନ୍ସିସି ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର। ଏହା କ୍ୟାଡେଟ୍ମାନଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା। କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆହତ ନ ହୋଇ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବା କ୍ୟାଡେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ମାସ 18 ତାରିଖରେ ଏନ୍ସିସିର ଏକ 10 ଜଣିଆ ପର୍ବତାରୋହୀ ଦଳ ଏଭରେଷ୍ଟ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ହାରାହାରି 19 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏହି ଦଳରେ 5 ଜଣ ଝିଅ ଏବଂ 5 ଜଣ ପୁଅ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଇରାନ କୌଣସି ଆକ୍ରମଣ କଲେ ତାର ଜବାବ ଦେବାକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଆମେରିକାକୁ ତାର ନୀତି ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇ ସାରିଛି। ଇରାନ କହିଛି, କୌଣସି ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବ ନାହିଁ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଇରାକ ସ୍ଥିତ ଆମେରିକୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ତେହେରାନର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା କରି ଆମେରିକା ତାର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲି ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଇରାନର ସାମରିକ ଏବଂ ସରକାରୀ ନେତାମାନେ ଏକ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। IPL ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଅବସରରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଦଳାଚକଟା ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ RCBର ମାର୍କେଟିଂ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣଙ୍କୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟ ଆଜି ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ବିଚାରପତି SR କୃଷ୍ଣ କୁମାର ରାୟ ପ୍ରଦାନ ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି, ଦଳାଚକଟା ଘଟଣା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପୃକ୍ତି ପ୍ରମାଣିତ ନ ହେବା ଯାଏଁ ସେମାନେ ଜେଲରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ICC କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଲଣ୍ଡନର ଲର୍ଡସରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜାରି ରହିଛି। ମ୍ୟାଚ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ବେଳକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ନ ହରାଇ 15 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ତାର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 138 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଏଥିସହ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 74 ରନ୍ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଗତକାଲି ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ 212 ରନ୍ରେ ସୀମିତ ରଖିଥିଲା। ଦ୍ରୁତ ବୋଲର କାଗିସୋ ରାବାଡା 51 ରନ୍ ଦେଇ 5ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ। ଜାରି ରହିଛି ରିଲିଫ୍ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ।
ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ଚଳାଚଳ କରିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍। ଗୁଜରାଟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା DNA ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଜି ଶେଷ ହେଉଛି ବିକଶିତ କୃଷି ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନ। ଇରାନ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି କହିଲା ଇସ୍ରାଏଲ। ଏବଂ ICC କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 74 ରନ୍ରେ ଅଗ୍ରଣୀ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।